اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله طلبہ حضرات متعلق بات بیان کی جائیں گی اور اس سے سن لیں، یاد بھی کر لیں، عمل کی نیت بھی کر لیں۔ آئندہ کبھی جلدی آنا ہوگا تو ہم پوچھتے ہیں پہلے کیا بتایا ہے۔ لمبا وقت ہو جاتا ہے تو پھر ہم ہی بھول جاتے ہیں، دوسرے کہاں سے یاد کرنا ہے۔ یاد کیے رہیں گے آپ جلدی کبھی آنا ہوگا۔ مناسب سارے بار بار یاد نہیں کرتے، اللہ نے قدر کیا حاضری ہو گئی۔ علم حاصل کرنے کی چند باتیں ضروری ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ قوم کے بہت سے بچے کہیں بہترین کام کرتے ہیں، دکان میں کام کرتے ہیں، کھیت میں کام کرتے ہیں، کارخانے میں کام کرتے ہیں، وہ بھی ایمان والے ہیں، لیکن لوگ پر کھانا میسر ہے، نماز میسر ہے، دینی کام میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے آپ لوگوں کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ فرمائے دور کا شکرانہ پڑھیے۔ شکر نعمت بڑھتی بھی ہے، باقی بھی رہتی ہے۔ نعمت کے بقا ترقی آسان لگی اللہ شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ جن شکر تو شکر ادا کیجیے، وقت کو غنیمت جانیے۔ نہ آپ کو کھانے کی فکر ہے، نہ اور کسی فکر ہے، متین صاحب کی فکر رہتی ہے، صادق کرام فکر رہتی ہے۔ اللہ نے آپ کو بالکل جو ہے فارغ کر دیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور دوسری بات ہے کہ نیت صحیح ہو۔ نبی اللہ فرماتے سے خرید شروع ہو گیا، دونوں کو جانا یہاں سے، تو بہت سے سیریس پڑھتے ہیں، پڑھ لیں گے اور عربی سیکھ لیں گے، جا کے وہاں نوکری کریں گے۔ یہ فرماتے تھے علم تو دنیا کمائے ضرورت ہے، اللہ پوری فرمائے، اگر مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کلام پڑھیں گے دنیا کمانے کے لیے، نیت ہمارے دین کی خدمت ہے، دین کی حفاظت ہے، دین کی اشاعت ہے، تو دین پر عمل ہے۔ اچھی سی نیت کر لیں، اتنی اچھی نیت ہوتی ہے اپنا نفع اس کو ہوتا ہے۔ ایک بیج اچھی ہوتی ہے، بیج آم ایک بیج اچھا نکل گیا، ان میں تھوڑا چھوٹا ہوا، بڑھتے بڑھتے درخت ہو گیا، ہزاروں عام آدمی کھاتے ہیں، ایک ہی بیج ہے۔ بیج خراب ہو گیا تو کچھ نہیں آتا ہے۔ نیت آدمی صحیح ہو، مرنے کے بعد عمل گنا نہیں جائے گا بلکہ وزن کیا جائے گا۔ معاشر میں گنا نہیں جائے گا بلکہ وزن کیا جائے گا۔ اتنا ہوا اخلاص ہوگا تو عمل وزن پیدا ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھیں۔ کتنی بات ہو گئی؟ کیا کیا ہو گئی ہے بچے لوگ؟ بچے لوگ بولیں گے اساتذہ لوگ نہیں، اساتذہ امتحان الگ ہوتا ہے، یہاں تو بچوں میں امتحان الگ ہے، یہ جو ہے بچے لوگ بولیں گے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا، نیت آدمی کی صحیح ہو، اس لیے کوشش کرنا، علم کے لیے کوشش کرنا۔ من طلب اولا سارا لیالی من جد وجد، اس نے کوشش کیا، محنت کیا، اس پا لیا اس کو۔ یاد رکھنا دین صبرنا، مجاہدہ شرط ہے، کوشش شرط ہے، قربانی شرط ہے۔ ہمارے بڑے ان کے واقعات پر آپ حیران رہ جاتی ہے۔ کتاب لے کے بیٹھے، اس پر صبح ہو گئی، کیسے کہ کیسے مجاہدہ ہوں گے، قربانی۔ اکثر لکھتے ہیں کہ ضروریات کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ سبحان سلام کئی بار آپ کے ساتھ سنایا۔ تو کوشش محنت یہ شرط ہے۔ تعلیم پڑھنے کے لیے آئے،
استاد نے کہا شرکت کر لو سبق میں، اگر سوال نہیں کر سکتے ہو حضرت آپ کا احسان ہے میرے لیے، میں دور سے آیا ہوں، یہ میرے لیے آپ کا احسان میرے اوپر ہے کہ آپ نے اجازت دے دیا، میں سبق میں شرکت کروں گا لیکن سوال نہیں کروں گا۔ لکھتے ہیں کہ ایک بار استاد رات کو اندھیری رات میں باہر نکلے تو طالب اکیلے بیٹھے تکرار کر رہا تھا، قال ماتین قدا، صاحب متن نے اس کا معنی بیان کیا ہے، قال شارح قدا، جنہوں نے شرح لکھا اس کا معنی بیان کیا ہے، قال محشی قدا، جنہوں نے حاشیہ لکھا اس معنی بیان کیا ہے۔ استاد کھڑے ہو کر اندھیرے میں سن رہے تھے، اس کو نہیں معلوم ہر استاد سن رہے ہیں، بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہوئے، سمجھدار ہے، محنتی ہے، زیادہ اچھی استعداد والا ہے، گاتا ہے، اور قال استاد و قدا، اس کا استاد نے معنی بیان کیا ہے، اس کا نہیں معلوم استاد سن رہے ہیں ہماری بات کو، اپنے مست اپنے حال میں۔ آگے گاتا ہے معنی اقول و قدا، میں اس کا معنی میں بیان کرتا ہوں۔ طالب علم ہے، پڑھنے آیا ہے، کسی مہینے سے پڑھا ہوگا، کسی میں یادداشت کیسی رہے ہوگی، اردو قرآن مطالعہ کیا ہوگا، اس کا معنی میں بیان کرتا ہوں۔ اگلے سبق میں استاد نے کہا بیٹا تم سوال کر سکتے ہو، اس کا نہیں معلوم استاد نے ہماری رات کو بات سن لیا ہے، پڑھتے پڑھتے درمیان میں کوئی اشکال ہوا، طالب نے سوال کیا، استاد نے جواب دیا، پھر اعتراض کیا، پھر جواب دیا، یہاں تک دوپہر ہو گئی۔ اگلے استاد نے کہا بیٹا تم پہلے تمہاری بات پوری کریں پھر آگے تھوڑا پڑھیں، اتنی محنت مجاہدے سے پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے، اور آئندہ جب پڑھانا پڑے سمجھا سکیں، بتا سکیں، استاد کے اعتماد آپ کے اوپر پیدا ہو جائے کہ ہمارا طالب بہت محنت کرتا ہے، محنت سے پڑھتا ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے، یہ پڑھا لے گا کتابیں۔ رحمت والے فرماتے تھے کہ میرے استاد طبیب تھے، اسی کبھی کبھی بیچ میں کوئی آ جائے آج بہت بیمار ہے تو خراب ذرا دیکھ لیجئے، چلیے دیکھ لیجئے، عورت کوئی ہو یہاں کیسے آیا دیکھ لیجئے، فرمائے لئے کوئی آیا ضد کرنے لگا، فرماتے مجھ کو بلایا کہ یہ سبق پڑھا دو، ہدایہ علم میں سبق پڑھانا، مطالعہ کب دیکھیں، شرح کہاں دیکھیں، حاشیہ کہاں دیکھیں، سبق پڑھا دو۔ وہ کہا کہ چلے گئے، اور میں نے بلا پڑھے ہدایہ علم سبق پڑھایا ہے، یہ فرماتے تھے۔ ایک بار مجھ کو ایسا ہوا ہوں، رحمۃ اللہ میرے استاد سے، مجھے یہاں ہو جلدی گیا، کیا خدمت کیا ضرورت ہے، فرمایا یہ طلبہ بیٹھے ہیں نا جو سبق ان کو پڑھا دو۔ اب تک یاد ہے ان بڑوں کے بزرگوں کی دعا توجہ کی برکت ہے، اتنا سمجھ کر پڑھ لیجیے کہ آئندہ کتاب کو پڑھا سکیں آپ۔ یاد رہے گی بات، کون محنت کرے گا پڑھنے کے لیے؟ آپ آگے بتاؤ، سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے معلوم، سمجھا نہیں سمجھا؟ طریقہ یہ ہے سبق پڑھانے کے بعد استاد نے کاغذ قلم دے دیا، اب یہ کیا پڑھا کیا سمجھے لکھو، تو امتحان ہو جاتا ہے کہ تم سمجھ پڑھا کہ نہیں بے سمجھ کے پڑھا، سمجھے آپ؟ کیا بات ہو گئی؟ طلبہ بولو، دو سے بولو، پہلی کیا، دوسرا تیسرے محنت کوشش، اور چوتھے کیا، چوتھا کیا بتایا؟ نہیں بتایا، علم پر عمل۔ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے جو پڑھے اس پر عمل کرے، من عمل بما علم لم تعلم ما لم يعلم، جو معلومات کو معمولات بنائے پڑھے اس پر عمل کرے، اس کو اللہ علم سکھاتے ہیں۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کون سے بارے میں ہے حافظ صاحب لوگ؟ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، ارے 5 پاراگراف بھی بتا سکتے ہیں، دو سے بولو۔ تیسرے پارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، علم پر عمل کرو، علم اللہ سکھائیں گے۔ صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا علامہ مولانا بننا چاہتا ہوں، اتقوا اللہ تکن عالم الناس، تقوی اختیار کے بڑا علامہ بن جاؤ گے۔ تو تقوی علم کا تقوی کے جوڑ ہے، یاد رہے گی بات، علم کا اور تقوی کا یاد رکھو، اس لیے جو پڑھے اس پر عمل کرے۔
یہ ہم لوگوں کا بہت کمزور پہلو ہے. پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، جانتے ہیں مگر مانتے نہیں، کہتے لیکن کرتے نہیں. ہم لوگوں کا بہت کمزور پہلو یہ ہے. ہم پوچھتے بھی رہتے ہیں مدرسوں میں وضو میں مسواک کرنا کیسا ہے؟ بولو سب کو معلوم. اچھا آپ لوگوں نے وضو کیا ابھی؟ عشاء نہیں وضو کیا؟ کتنے مسواک کیا تھا؟ ہاتھ اٹھاؤ. جھوٹ نہیں کرنا تھا، اللہ گھر جھوٹ نہیں، ان کو سمجھانے نہیں خالی کرتے ہیں. جس نے مسواک کیا ہو پورا ہاتھ اٹھایا تھا، نہیں پورا اٹھایا تھا کہ معلوم نا. دیکھو علم تو سب کو ہے نا، لیکن عمل چوتھا نے بھی نہیں کیا. یہ ہمارا بہت کمزور پہلو ہے. لوگ آپ کے علم جیسے عمل دیکھتے ہیں، امتحان دو ہوتا ہے، علم کا ایک عمل کا. یہاں امتحان ہوتا ہے ورثے میں علم کا، باہر کا امتحان کیا ہوتا ہے؟ عمل کا. لوگ بولتے نہیں، سب دیکھتے ہیں. یہ ہم لوگ بہت کمزور پہلو ہے. اگر آج کے تعلیمی زمانے میں ہم نے عمل نہیں کیا جو پڑھا تو بعد میں عمل کریں کیا؟ تو آپ مسلم صاحب بن جاؤ گے، مدرس صاحب بن جاؤ گے، کبھی کچھ بن جاؤ گے، تو وہاں کوئی آپ کو بولنے والا نہیں ہوگا. ابھی تو مسلم صاحب چاہتے ہیں، اساتذہ کرام چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے ہوں، محنتی ہوں، دیندار ہوں، اطاعت کرنے والے ہوں. آدمی عمل ہوگا، بعد میں کیسے عمل ہوگا؟ اکثر ہی ہم بڑے بڑے مدرسوں میں جو ہے سوال کیا ہے، لیکن اکثر ان فیل ہو جاتے ہیں. جن سے تیرے بچے بہت نیک نام مدرسہ، اس کے سرپرست بھی بہت اللہ والے اور سنتوں کا اہتمام کرنے والے، ہم کو دیکھ کے پہچان لیا. آپ اثر پڑھ کے جانا خالی ہمارے بچوں کو 15 جان کر لیجیے. ڈابل پہنچے ہم کو کر تھوڑی دیر جان کرنا دور میں، جتنا کم سے کم موقع ہو. وہاں پہ ہم نے بات کہی تو کہنے لگے تو یہ ہمارا بہت کمزور پہلو ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. علم اور عمل اور ہے. علم سب کو ہے نا، مسواک کرنا سنت ہے، لیکن عمل چوتھائی بھی نہیں ہے. اس لیے ابھی نیت کر لیں، ارادہ بھی کر لیں، جو پڑھیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے. عادت رہے گی انشاءاللہ، جہاں رہیں گے پڑھنے کے بعد عزت سے رہیں گے. جہاں بھی رہیں گے آپ کو اللہ عزت مقام دیں گے. بڑے بڑے لوگ واقعہ نقل کے جاتے ہیں، انہوں نے اس کا وہ نہیں کیا. اس لیے آپ جو پڑھیے اس پر عمل کی عادت ڈالیے. سمجھے آپ؟ تعلق مع اللہ پیدا کرنے کے لیے عمل ضروری ہے. آخرت میں یاد کے لیے عمل ضروری ہے. مدرسے میں گئے، بہت نیکنا مدرسہ پیچھے بلوم بھائی تعریف کی تھی کہ چلو کوئی اچھی بات ہوگی ہم بھی لے لیں گے، ہم اپنا عمل کریں گے، مگر کہ اللہ نے کو بہت دیے ہیں. وہاں گئے تو بچے پہلا اس نے کام یہ کیا کہ پانی دینے لگا تو اپنے بائیں طرف جو بیٹھے اس کو دائیں طرف نہیں دی. سنت کیا ہے؟ پہلے کوئی چیز دے تو دائیں طرف والے دے. سنت ہے علیمن فلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیب اللہ تعالیٰ بائیں طرف ہے. عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف 10 سال کی عمر تھی. نوش فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو چونکہ دائیں بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس، بچے 10 سالہ بچے تقریباً، اور ادھر صدیق اکبر، ان کا مقام انبیاء کرام کے بعد ان کا مقام مرتبہ ہے. پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم اجازت دیتے ہو عبداللہ بن عباس سے کہ میں نے پانی پیا ہے ان کو دے دو؟ کس کو؟ سفر کیا تھا انہوں کو بائیں طرف بیٹھے تھے. تو بچے صحابہ کرام کے بچے ہم جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہزاد بھائی کے بیٹے، شہزادہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ بھوجو کسی ترجیح نہیں دوں گا، میں تو پیوں گا. ہم نے پیا میں پیوں گا، ترجیح کسی ترجیح نہیں دوں گا. لیکن پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف بڑے ان کا مقام پر اوپر کا دے دیں ہم جی آپ. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے میرے کو دوستوں، علم پر عمل کی کوشش ہو، دینی دوست کو ہی بنا لیں. وہاں بچوں کو دیکھا، بچے صبح کے وقت میں قبلے میں ٹہلتے تھے. پہلے ٹہلتے تھے تو حدیث پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد شادی ہوئی سنت پڑھ لیا تو ٹہلتے تھے. وہ بچے جگائے گئے تو مسجد داخلہ ان کا دائیں بائیں کوئی حسن وہ نہیں تھی. یہ آیا جیسا آیا چلا گیا. ان کو کیا معلوم ہم دیکھنے آئے ہیں، نگرانی سنی ہے، اپنی بہت تعریف کیا انہوں نے میرے بزرگوں. اس لیے بہت کمزور پہلو ہمارا ہے.
اگر آج کے دور میں تعلیمی دور میں آپ نے عمل کر لیا، عمل کی عادت ہو گئی، جہاں جاؤ عزت سے رہو گے، عظمت سلوک آپ کریں گے، احترام کریں گے، دیکھیں گے۔ اگر آج آپ نے تربیت کا زمانہ آپ کو پڑھنے کا زمانہ ہوتا، آج آپ نے عمل نہیں کیا تو پڑھنے کے بعد زندگی آداب گزرے گی، کوئی بولنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ جی چاہے نہ چاہے عمل کی کوشش کرنا چاہیے۔ یاد رہے گی بات؟ مشہور واقعہ ابو سینا گئے ایک بزرگ کے یہاں، ان کے قیام کیا، پہلے اللہ علیہ پاس جاتے تھے، حدیث شریف آتا ہے لیکن معدن معلوم تقویٰ قلوب العارفین، ہر چیز کام ہوتی ہے، تقویٰ کا عارفین قلوب ہوتے ہیں۔ لوگ جایا کرتے تھے، قیام کرتے تھے، بڑی واقعات نقل کیے جاتے ہیں۔ کچھ دن قیام کیا انہوں نے بولی سینا نے، جب جانے لگے تو ایک اپنا شاگرد چھوڑ دیا کہ میرے جانے کے بعد حضرت کچھ فرمائیں میرے بارے میں، مجھ کو اطلاع کرنا۔ کچھ وقت گزر گیا، اب ان کو بڑی سینا کا انتظار تھا، ہمارا تذکرہ ہوا ہمارے جانے کے بعد۔ خط لکھا شاگرد کو کہ میرے جانے کے بعد حضرت نے کیا فرمایا میرے بارے میں۔ شاگرد نے جواب دیا آپ جانے کے بعد آپ تذکرہ آپ کو نہیں ہوا، آپ کوئی تذکرہ نہیں ہوا، اللہ الگ بڑائی بیان کرتے ہیں، کوئی تذکرہ ذکر کرنے سے کیا فائدہ۔ بڑی سینا چونکہ انتظار تھا، انہوں نے لکھا کہ پوچھو حضرت سے بڑی سینا آئے تھے کیسے آدمی۔ جب شاگرد نے سوال کیا تو جواب دیا مردیس عالم و فاضل، بولے اخلاق ندارت، بہت فاضل آدمی ہیں لیکن اخلاق تو متصف نہیں، اخلاق نہیں رکھتے ہیں۔ شاگرد نے جواب بھی دیا، استاد نے تھا یہ جواب پہنچنا تھا، ایک دم بھرنا گئے، مجھ کو کہا اخلاق ندارت، اتنی موٹی کتاب لکھی، کتاب اخلاق لکھی اور لکھ کے بھیج دیا شاگرد کے پاس، حضرت خدمت پیش کر دو۔ جب شاگرد نے کتاب پیش کیا ہے، حضرت سمجھ گئے میرے جملے کے جواب ہے، اللہ علیہ کہتے ہیں نا ہم جا میرے جملے کے جواب فرمایا من گفتہ بودم اخلاق ندانت، بولے گفتہ بودم اخلاق ندارت، فرما میں نے کب کہا اخلاق جانتا نہیں ہے، اخلاق علم اس کو نہیں ہے، اخلاق رکھتا نہیں۔ تو داستان دانستہ میں فرق، کہنا کرنے میں فرق، ماننے نہیں جاننے ماننے میں فرق، اس کو اتنا نہیں اندازہ ہوا جو ہے کہ کرنا اور ہے کہنا اور ہے، سمجھا؟ اتنا بڑا عالم تھا، اس کو فرق نہیں سمجھ آیا کہ داستان اور ہے دانستان اور ہے، جاننا اور ہے اور متفق ہونا اور ہے۔ یہ دھوکہ ہمارے زمانے کا ہے، سمجھا؟ اس لیے اللہ آپ کو جائے خیر دے، محنت کرتے ہو اور اعمال بھی کرتے ہو، ماشاء اللہ طے کر لو انشاءاللہ جو پڑھیں گے سب پر عمل کریں گے۔ عادت باقی رہے گی، جہاں رہو گے عزت کرو گے انشاءاللہ، نہیں کرو گے۔ مسواک سب کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ کس کے پاس مسواک؟ ہاتھ اٹھاؤ، ارے پورا ہاتھ اٹھاؤ نا، جوانوں کی طرح پورا۔ پٹھان لوگ نہیں تمہیں کیا نہیں لیکن ہم نے دھیان کیا عمل کون کون کرے گا، ہاتھ اٹھاؤ، تو دونوں ہاتھ اٹھا دیے، میں نے کہا دونوں تو اٹھا دیے، ہم لوگ خاص صاحب لوگ ہیں، پکی بات عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ ایسا اٹھاتے ہو ہاتھ، معلوم ہے نا؟ اچھا مسواک برش کس کے پاس ہے؟ برش جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ کس کے پاس ہے؟ پورا اٹھاؤ تاکہ معلوم ہو نا۔ اور کس کے پاس برش نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا دو، کسی کے پاس برش نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو تو کئی آدمی ہیں، گن لو، 8-10 کے علاوہ سب کے پاس ہے۔ کیوں؟ احمد اسماعیل صاحب گاؤں برکاتوں لکھتے ہیں کہ صفائی کی نیت سے برش کا کرنا جائز ہے، یہ سنت کا بدل نہیں ہے، لکھا ہوا ہے سنت کا بدل نہیں ہے، سنت تبھی ملے گا مسواک کریں گے تو۔ مسواک کرنے کی ملتی ہیں نہیں ملتی؟ کتنے ملتی ہے؟ 15 روپے۔ 15 روپے۔ اور برش کرنے کی ملتا ہے کیا ہوا؟ 15 روپے سوال۔ اس لیے 70 فائدے حدیث پاک میں آتے ہیں مسواک کے، 70 تاجر سے پوچھو 70 گنا نفع مل جائے تو نماز و نماز کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے، مرتبہ کر کے طیبہ نصیب ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یاد اس لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمل جو تھا مسواک تھا، مرد الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم میں حضرت عبداللہ بن بکر مسواک لے کر آئے،
असद भाई थे। आपने देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने पूछा आपको चाहिए क्या, इशारा किया, अपने भाई के हाथ में मिसवाक लेकर अम्मी जान ने उसको नरम किया, फिर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, धोखे नहीं दिया, बिना धुले कि वही लुआब के साथ में। फरमाते आखिरी चीज जो गई देने मुबारक में मेरा लुआब था, आपने इसको किया आखिरी अमल। इसलिए मरते मिसवाक करना भी सुन्नत लिखते हैं। याद रही बात, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा पूछेंगे मिसवाक सबके बाद रहेगी नहीं रहेगी, किसके बाद नहीं रहेगी, आप बता दो, सबके बाद रहेगी इंशाअल्लाह। अरे डरते वाले हैं ना, सही तुम बात करना आते तुम्हारी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के सामने अल्लाह बहुत मदद कर दिए, बहुत मदद कर दिए अल्लाह, बहुत बड़े बड़े सरपरस्ती में मूसा समझाता हमारे कोई सरपरस्त उसके इंग्लेशर में उन्होंने खत लिखा ख्वाहिश है सरपरस्ती आप मारा को अल्लाह को फरमाए। कितनी बात हो गई, 4 बात हुई। अदब करना, क्या करना, अदब करना, बाद बानसी बेदब बेनसीब। जिसको तरक्की मिली अदब दुनिया को मिली, जो चीजें इल्म हासिल करने का जरिया बनती हैं सबका अदब करना चाहिए। कागज हो, कलम हो, बेंच हो, किताब दिपाई हो, उस्ताद हो, किताब हो, सब अदब करना चाहिए। अदब से में बरकत आती है। जिसको दुनिया चाहिए माँ बाप का अदब करे, माँ बाप की खिदमत करे। जिसको दीन चाहिए उनकी अदब करे। मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं मसलवान में कि मेरे वालिद साहब अल्लामा शाह कफीर रहमतुल्लाह अलैह 7 साल की उम्र से कोई दीन किताब बिलादुल मुताला नहीं किया था। 7 साल 7-8 साल उम्र की थी होती, सारी दीनी किताब बावजूद मुताला करते थे। अदब देखो, अल्लाह इल्म उनको अता फरमाया, क्योंकि सानी ज़माने में नहीं था, लिखते अपना सानी नहीं देख सकते, खानों में मालूम था। अदीस हजरात ने मनादर ठान लिया मेरठ में, जो स्टेज लग गया हनफी लोगों का, हदीस लोगों का। वो लोग आए जुबा साथ, उनका स्टेज भर गया। अब हनफी आवाम देखते हैं अपने कोई आए नहीं, अभी तक नहीं आए। देखा 3 आदमी आए तो जान आई, कोई तो आ गया। उनमें एक साथ खड़े हुए, भाई आप हदीस हैं, मुनाजात वाले हदीस ही होगा ना, मैं बुखारी से सुनाता हूँ, फिर आप लोग सुनाइए, फिर इसका मुनाजरा हो जाए। खड़े हुए रहमतुल्लाह अलैह तो बाल लिखते हैं 13 पारा सुनाया था। जैसे पारा उसको पारा भी वहाँ कहते, पारा कहते बुखारी से 13 पारा हम याद। तो जब सुना चुके फरमाया मैं आप लोग सुनाओ, लेकिन उनका स्टेज में सब 4 एक नहीं बैठा, सब भाग्य से जल्दी दावा करने वाले। लेकिन कैसा ग्रहण होगा, इनकी अदब की बरकत। फरमाते थे किताब जब देखते हैं तो तब चिराग का जमाना था, लाइट का जमाना नहीं था। आप देखते हुए बैन कौसन या बन सतूर कोई बारीक तहरीर होती है कभी कभी, तो उसको पढ़ने के लिए ऐसा नहीं किताब बोलते थे, चिराग उधर है और ऐसा मोर किताब देख हुए उठते थे, उधर बैठते थे, देख कर फिर आगे मुझे बैठ जाते थे। याद उनका था, बोला हम कितना काम उनसे लिया। इतनी किताबें जो है उनके कादियानी मुनाजरा जब हुआ, मुनाजरा भाव पर मशहूर है अपनी तरफ से। ये थे कादियानी 3 पाक अल्फाज जो है उन्होंने फरमाया ये इसमें वो कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। जो 11वां इमाम ये बात नहीं लिखी किताब में, किताब देखा भी नहीं है, कह रहे हैं कि बात में लिखी नहीं है, वो तो जानबूझ 3 बात करके आए थे। फरमाया किताब लाओ, जो हमने का जो बताया वही बात निकली, वो झूठ बोल रहे थे, यानी झूठ बोल रहे थे। कब देखा किताब करते समय उनको फरमाते हैं मुझको कद्दाबीन के बारे में जो थोड़ा हालात लिखने थे, झूठ बोलने वाले मशहूर थे। एक जगह मैंने कहा उस फला के बारे में लिख रहा हूँ, फरमाया फला किताब देख लो। फरमाते हैं मैंने कहा कहाँ किताब देखने जाऊँगा, आप फरमा दें हूँ मैं। कहने 13 सफ़ा सुनाया फलानी किताब का कि 30 साल पहले मैं किताब देखा, 30 साल पहले देखा था, दवानी सुना दिया हालात उसके। इल्म का सरा हो मेरे गुरु को सबके दरवाजा खुला हुआ है, हमें शर्त है या ये बात बाना थी बेदर देने से जो दरिया बन इल्म हासिल करने में अदब करना चाहिए। जैसे जब मरहूम फकीर अहमद अलीगढ़ के मुफ्ती बानी थे, उनके लड़के जज थे, अलीगढ़ के
नाबीना हाफिज अरे फारसी पढ़ा था नाबीना हाफिज जी से, सलाम किया, मिलने गए थे। पहले लोग मिलने जाते थे, यहाँ बापू को वो हो गया है, क्या महमूद तुम आ गए हो? हाँ अभी भी आ गया, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैंने बहुत दिन में गुस्सा नहीं किया। सर्दी के मौसम में नाबीना आदमी पानी गर्म करना है, सब करना, कौन करता है? लाओ पानी लाओ, गर्म पानी करो। अब गर्म पानी ऐसा नहीं होता था, बटन दबाया पानी गर्म निकलने लगा। लकड़ी लाना, उसको जलाना, चूल्हे पर रखना, फूंकना ताकि लकड़ी जल्दी जल्दी पानी गर्म हो जाए, मशक्कत वाला काम था। जब गए लेकिन घर आ उनको चेहरे पर पकड़ में आया, लकड़ी लाए, पानी लाए, आग लगाया, गर्म किया, पानी दिया। आपसे जब नहाया तो यहाँ से जाने के बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला लिखा था, ऐसा नज़ीर कायम किया था, लंदन में धूम मच गई थी। क्या नज़ीर का, क्या नज़ीर कायम किया? ये दुआ तोड़ने की बरकत है। एक दुआ का लेना, दुआ कराना, दुआ कर दीजिए, इमाम दुआ करता है, इमाम वाले के लिए दुआ लेना इसे कहते हैं, करना अंजाम दे, फिर दुआ निकल जाए, ले दुआ लेना इसे कहते हैं। कितना खुश होंगे हाफिज जी, दुआ दिया होगा कि माशाल्लाह उन्होंने ऐसा नज़ीर कायम कर दिया। इसलिए थोड़ा इस सब चीज़ों में कमी होती जा रही है। हम अदब करेंगे, अल्लाह बरकत दें। कितनी बात हो गई हैं? 5 बात हो गई। दुआ मांगना, क्या मांगना? दुआ मांगना। सारी मखलूक़ात में अल्लाह के बाद सारी बड़ाई बुजुर्गी और सलाम के लिए सारी मखलूक़ात सब इसका जो है आप सल्लल्लाहु को अल्लाह ने अता फरमा दे। अल्लाह फरमाते रब्बि ज़िदनी इल्मा, तो रब्बि ज़िदनी इल्मा, वअल्लिमनी रब्बी फ़ाहसन तालीमी, उसके रब्बी तालीम का बेहतरीन तालीम दिया। अल्लाह फरमाते हैं आप दुआ मांगिए, सिखाने वाले अल्लाह हैं, सीखने वाले आप सलाम सीखने वाले हैं। इल्म मखलूक़ात सारे मखलूक़ात अच्छा आप सलाम दिया गया सल्लल्लाहु को। अल्लाह फरमाते आप दुआ मांगिए, और रब्बि ज़िदनी इल्मा, तो एक जरिया हासिल करने की दुआ भी है। अल्लाह से दुआ मांगिए। या वक्त आपको होना चाहिए, जैसे खाने के वक्त है, आराम के वक्त है, मुताले के वक्त है, अल्लाह से मांगने वक्त होना चाहिए। बहुत आसान है। मगरिब पहले कुछ 10 मिनट 15 मिनट वज़ू कर लिया, आगे मशीन में बैठ गए और दुआ मांगना शुरू कर लिया। और 15 मिनट एक मदरसा वीरान हो गया था। मैंने बच्चों से कहा बेटा आप लोग 10-15 मिनट पहले वज़ू करके दुआ मांगो। माशाल्लाह बच्चों ने जो है पाबंदी की। एक बार हम वहाँ पहुँचे, निगरानी हो जाती है, बोला इतना पहुँचने में इतना नहीं करते। हाँ जब 7 लोग रहते इतना कर देते हैं, अगर इतना नहीं करते थे। मैंने कहा बच्चे कहाँ हैं? तो मस्जिद में आप देखो दुआ मांग रहे हैं। मस्जिद में दाखिल हुए, क्योंकि किले तरफ होता है मस्जिद में, पीछे कौन आया पता नहीं। हम गए और बच्चे देखा दुआ मांग रहे हैं, बागों के लिए हाथ उठाए दुआ मांग रहे हैं। किसी ने हमको मुड़ कर नहीं देखा। बादल देखा आंसू गिर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं बच्चे। बादल बिलक बिलक मार दुआ मांग रहे थे। यहाँ तनख्वाह कम की जाती थी, तनख्वाह बढ़ाई जाती, कम की जाती है। जैसे तनख्वाह बढ़ाते हैं कम करते हैं, वहाँ तनख्वाह कम कर दिए थे वो लोग। 1 लोग सब थे, लेकिन आपको इतना निशान नहीं था, वो कर दिया था, कम कर दिए थे। हम यहाँ बच्चे माशाल्लाह 2 साल के बच्चे वहाँ रहते हैं। तनख्वाह साल में 2 बार बढ़ाया हमने। बजट देखा उनका पैसे हैं, तो लोग पूरे माले गाँव ऊपर गाँव से मदरसा वाले गाँव तनख्वाह बढ़ाते हैं, कोई नहीं बढ़ाता। उनका बजट था, पैसे थे, किसी बच्चे आते हैं, बच्चे जरूरत दिन जो होती। अभी तनख्वाह फिर इंशाल्लाह जाने वाले हम, चले 13 तारीख को इंशाल्लाह जाएंगे, फिर मशवरा करेंगे उनको। ये बच्चों को दुआ मांगने वर्ग इतना पैसे कहाँ से आ गए? पानी की तकलीफ थी, गर्मियों में पानी कम हो जाता था, छुट्टी लेना, पानी मंगाना, उसका बहुत मसला होता था। लड़की ने माशाल्लाह जो है मेहनत की, 45 लाख रुपया वसूल किया। 1 महीने के 40 लाख का दिया, 5 वसूल कर लेना, आप हैरान है। तो बच्चों दुआ की बरकत है। इसलिए वक्त है जब अल्लाह से मांगेंगे, मुनाफे अता फरमाइए, हमें साले अता फरमाइए, इनका अमल की तौफीक अता फरमाइए। करेंगे याद रहेंगे बात। कब दुआ मांगेंगे? क्या आसान है, तर्जुम जब उठे कभी नहीं उठे देते हो सकती है, लेकिन वो तो ऐसी चीज़ है। और बहुत ही बरकत वहाँ देखे बच्ची दुआ मांगने की। एक है दुआ का पढ़ना, एक है दुआ का मांगना। रब्बना आतिना पढ़ के मुँह फेर दिया, दुआ पढ़ना हो गया। दुआ मांगने से दिल गहराई से अल्लाह को मांगे। छोटे बच्चों को देखा नहीं देखा क्या करता हो?
माँ से मांगता तो झिड़कती तो माँ से मांगता है, माँ जो डांटती तो माँ से मांगता है, माँ को पकड़े रहेगा, अम्मी जो रोते रहेगा, माँ को सब सुनता भी रहेगा लेकिन मांगता भी रहेगा। माँ से माँ कह के बहुत बेया नहीं मानेगा, ला दे दो। और नबी हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मफरत फरमाए, तुम घर जाते थे तो कहते थे कि हमारी गाड़ी इस्तेमाल कीजिएगा, और तशरीफ ले जाते थे, हमारे उनको याद है मेरी गाड़ी इस्तेमाल होगी। एक बार जाना था, लेने जाना था, एक अयोध्या फैजाबाद उधर से आना, दूर का रास्ता, और कश्ती पार करने करीब रास्ता, गर्मी मौसम भी था, तो एक बार ने ये तय किया जाए कश्ती गेट पर इस पार आ जाएंगे, हम लोग ले नहीं जाएंगे। अब गाड़ी में बैठे, उनका लड़का 4-5 साल का, नहीं मरूंगा, अब्बा हमको 5 रुपये दीजिए, अब्बा हमको 5 रुपये दीजिए, अब्बा हमको 5 रुपये चाहिए। समझाया बेटा लोग लेने जा रहे हैं, आएंगे दे देंगे, मगर बालाघाट मशहूर है, प्रियाट मशहूर है, बच्चों की जिद जो है उसको एक समय हजरत कौन लोग क्या मालूम अपने चाहिए, हजरत पूरी करनी थी, रोने लगा। एक दो से 2 का नोट दिया, तब 1 रुपये की 10 चॉकलेट मिलती थी, 20 चॉकलेट नहीं 20 चॉकलेट हुई हिसाब से। बच्चे ने हाथ में ले लिया 2 का नोट और जेब में रख लिया। अब एक तो कपड़ा पकड़ लिया, दामन जोर से बाप का, और गाड़ी पकड़ लिया एक हाथ से, देखा रोने, अब्बा हमको 5 रुपये चाहिए, अब्बा हमको 5 रुपये चाहिए, अब्बा 5 रुपये लेंगे। बाप समझाते बेटा हजरत लेने जा रहे हैं, आएंगे दे देंगे, मगर उसके अपने दिन इतने जोर रोने लगा, नहीं मरूंगा, फिर मजबूर होकर जेब में हाथ डाला। मन को बगल में बैठा देख रहा था, जेब में हाथ डाला और 5 नोट निकाला, ये ले। बच्चे आंसू भरे हुए थे, बच्चे ने बाप को दाम नहीं छोड़ा, पकड़े रहा जोर से और पैसा ले लिया, आंसू बड़े साफ किया, रो रहा था ना, आंसू साफ किया। जब देख लिया कि 5 का नोट है तो गाड़ी छोड़ दिया। अंदाजा लगाओ, नहीं अल्लाह वाले ही सिखाते हैं, कितना मांगता था, लेकिन 5 साथ ले गया, तो उन्होंने दिया 5 हमें दिया, पर कैसे ले गया, वो के ले आंसू गिरा के ले गया। जब एक मखलूक मुहताज के सामने आंसू गिराए, 5-7 आदमी ले सकता, अल्लाह बात करीब बात है, तो शिकायत करने वाले हैं, जो देने वाले हैं, इन्हें मांगो अमल मांगो, इन्हें बतानी तकवा मांगो, समझिए आप, समझ फॉर्म मांगो, हंसी अल्लाह से मांगो। इसलिए मदरसे में गए, बहुत इसरार समझ गया उनका, अगर आप यहाँ काम कर लीजिए, हमारे ख्वाहिश है काम कर लीजिए। खैर इसरार हुआ तो काम करना ही था, चलो वो निगरान साहब आने लगे। आज हमने देखा 25 साल हम निगरानी करते हैं, बच्चों को जगाते हैं, हमने आज देखा बच्चे हमारे हलक रो रहे थे। तो आदमी तरस आता, अल्लाह तो रहमीन है। ये आपका वक्त ऐसा होना चाहिए दुआ मांगने का, दुआ अल्लाह से मांगें, दिल लगा कर मांगेंगे। और बहुत वाक़यात हैं, ये हो जाएगी समझिए आप लोगों को। इन लोग भूख लगी हुई है बताते हैं हमारे, आप लोग खा चुके हैं, देखा हमने ऐसा पहले खा चुके आप लोग ना, हाथी लोग नहीं खाया अभी, इसलिए अभी आप नहीं करते। क्या बात हो गई? 7वीं बात देखो ये है परहेज करना। क्या करना? परहेज करना। समझा? ये आदमी की अच्छे अमल करने का और छतवा परहेज करने का। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने अपने उस्ताद से शिकायत किया था कि मैं याद करता हूँ भूल जाता हूँ, शक्ल जलाती हूँ, सूर हिफ्ज़ी याद करता हूँ भूल जाता हूँ। हमारा दफा नहीं जाता, लेकिन माफी बेटा गुनाह छोड़ दो। क्या छोड़ दो? इधर देखो करने दो, क्या करता कौन। फरमाया गुनाह छोड़, अल्लाह में गुनाहगार को नहीं मिलता। हम लोग कहते शिकायत करते हैं, भूल जाते हैं। मदरसा में देखो जैसे एक आदमी घर बीमारी नहीं होती है, ईमान वाला गुनाह नहीं करता। सर्दी जुकाम बुखार हुआ है, दवा लिया अच्छे हो गए, ऐसे जैसे 2-4 बीमारी होती है आदमी अच्छा हो जाता है इलाज करके, ऐसे ईमान वाला हर गुनाह नहीं करता है। झूठ बोलेगा, गिबत करेगा, हसद करेगा, बदनजरी करेगा, और क्या करेगा। ज़्यादा ऐसा होता है। वो जैसे मर्द हो जाता है, और ऐसे ये भी मर्द ठीक हो, पूछे किसी से पूछे, गुनाह का आदत है, झूठ बोलने का आदत हो जाती है। हमसे खुद पूछा, हम आपको बोले थे दौरे में थे, असातिज़ा मोहब्बत करते थे, शफ़क़त करते थे, इसलिए जो है तलबा भी मोहब्बत करते थे, तो झूठ बोलने का आदत है। मैंने कहा लिखा किताब में, जब आदमी झूठ बोले फौरन कह दे हमने बात झूठ कही है, फौरन इकरार कर ले सबके सामने, भाई हमने बात कही तो झूठ कही है। क्या होगा? दिल नहीं चाहेगा क्या?
रसवाई होगी, ज़िल्लत होगी, कोई आदमी इंसल्ट हो जाएगी, तो झूठा आदमी कहेंगे। लेकिन इलाज कल में बात नहीं पीता आदमी, ऑपरेशन नहीं करा था सेहत के लिए, ये रूहानी सेहत है, ईमानी सेहत है। कल लगे एक बार झूठ बोलते कह दिया हमने, याद आया, हमने कहा भाई ये बात झूठ कही है, सब देखने में मोदी साहब झूठ बोलते हैं, अरे दौरे में थे उनका, अरे झूठ बोलते हैं, कहने सब बहुत बेइज्जती हमारी हुई। दोबारा 6 महीने हिम्मत नहीं हुई झूठ बोलने की। 6 महीने के बाद फिर हमने कह दिया कि बात, अरे भाई हमने ये बात कहना का ये बात झूठ हमने कही, अभी जो कही है रुसवाई 2 बार हुई, हमेशा आदत झूठ आदत छूट गई। बुजुर्ग बना रहे आदमी, झूठ बोलता रहे, गिबत करता रहे, बनदरी करता रहे आदमी, जो फिर इल्म में नूर नहीं आएगा, समझा। नाफरमानी गुनाह से एक बुजुर्ग आए हुए थे, उनसे एक बुजुर्ग मिलने के लिए गए, तो नेकनाम से बंदी बहुत हो, कहने लगे मैं गया, मुझसे आकर अपना खुद सुनाते थे, मैं गया तो वो अकेले बुजुर्ग बैठे हुए थे, बाहर से आए थे, कहने सलाम किया, तो सलाम करने के बाद उनके ऐसे उन्होंने निगाह उठाया, कहा बेटा लोग तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, और थे भी नेकनाम हो, इंतकाल होगा, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम दीनदार नेक हो, मैं तुम्हारी पेशानी गुनाह की जुल्मत देख रहा हूं। बुजुर्ग कहने लगे मैं तुम्हारी पेशानी पर गुनाह की जुल्मत देख रहा हूं, मैं कहने लगे मैं समझ गया क्या कहना चाहते हैं। बात दूर से शुरू किया, तुम झूठ बोली होगी, गिबत की होगी, बदनज़री की होगी, माँ बाप नाफरमानी की होगी, कहते कहते कहने लगे शायद तुमने बदनज़री बदनिगाही की होगी। कहने लगे मैं तो समझ गया, पहले समझ गया था, मेरे आंख में आंसू आ गए, तो तौबा करता हूँ, नहीं करूँगा। फरमाने लगे बेटा जैसे बीमारियों के जरासीम होते हैं, डॉक्टर लोग क्या कहते हैं मलेरिया है, टाइफाइड है, तो लिखा होता क्या, वो खून जब वो करते हैं जरासीम से पता लगाते हैं टाइफाइड है मलेरिया क्या है। बेटा जैसे बीमारी जरासीम होते हैं, ताक नूर चूस लेते हैं, अगर उसके बीमारी उसके मर्द को चूस लेते हैं, ऐसे गुनाहों के जरासीम होते हैं, नेकी नूर चूस लेते हैं। हम लोग कमाते हैं, गमाते हैं, कुछ बोले गिबत की, बदनज़री की है, कोई ऐसा वो कर दिया, तो आप तो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माहौल ही बना हुआ है, लेकिन बदनज़री से या उस गुनाह से न बचने की वजह से नूर उसका खत्म हो जाता है बात का। तो साथ ही बात परहेज याद रहेगी, बात और परहेज करोगे इंशाअल्लाह। कौन करेगा, आप उठा बताओ कौन करेगा, अल्लाह बरकत दे, कबूल फरमाए, इसका नफ़ा इंशाअल्लाह देख लोगे, इसका नफ़ा इंशाअल्लाह। ये जो किस्से किताब नकल किए गए हमारे बुजुर्गों के, ये चंद बातें हमने सुना दिया, अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए, और इंशाअल्लाह फिर बाद चंद में बयान, उसके बाद मज़े से जिक्र, फिर दुआ, फिर हम मुसाफा कर लेंगे आप लोगों से। कहाँ जाना हमको यहाँ से, नन्नू फाटक, नन्नू फाटक, आगे फाटक, हम अभी गए नहीं कभी, तो बात तो याद हो गया, बार बार आए आते आते, जो यहाँ देख लेंगे वो लोग माल ले जाएंगे, वो भी याद हो जाएगा। फिर बाद इंशाअल्लाह में बयान करके जिक्र किया जाएगा, उसके बाद फिर दुआ होगी, दुआ कर लेंगे।